ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। बहुत दुख लग्या कि सारी फसल मैं कह सकता है 90-95% नरमे की फसल तबाह हो गई है एक सुंडी करके। एंड वड्डा कारण उहदा है जिहड़े बीटी कॉटन के जिहड़े सीड सी वो मैनूं लगदा जाली सीड नकली सीड ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। तकरीबन टोटल 7.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਤੀ ਨਰਮੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 90% ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। तकरीबन 20,000 रुपया किला तक वो खर्चा कर चुके सी। बाकी उन्होंने कईयां ने मैं पता किया जिन्होंने ठेके ते जमीन लेती तकरीबन 50,000 रुपया एडवांस दे चुके सी। बेचारे किसानां दा इन्ना बुरा हाल मैं देखा। हुण उन्हां कोले अज नरमा क्योंकि क्रॉप तो डिस्ट्रॉय हो गई, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਨ। बाकी सारे डीसी स्पैशल गदौरी की जाए एक हफ्ते के अंदर तो घट तो घट मैनूं लगता 2-2.5 करोड़ तो वध का नुकसान होया। इमीजिएटली कंपनसेशन इस महीने के अंदर अंदर आने वाले मैनूं लगता अक्तूबर महीने के अंदर अंदर कंपनसेशन देनी पैनी है पंजाब के किसानों नूं, नहीं तो बेचारियां कोले अगली फसल नहीं बीजी जानी। सो मैं फिर तो रिपीट करदा कि पंजाब के मुख्य मंत्री नूं सारा काम छड्ड के पंजाब दी जिहड़े नरमा जिन्हां ने किसान तकरीबन 7 लाख एकड़ जमीन ते नरमा बीजा गया है वो सारा खत्म हो गया। सारा काम छड्ड के इत्थे भेजन टीम ते कंपनसेशन गदौरी करके कंपनसेशन देन। श्रोमणी अकाली दल एक बहुत वड्डा 3 तरीक नूं किसानां दी हक विच बठिंडे विच नरमा दी कंपनसेशन वास्ते ते जिहड़े जिथों नकली बी आया उन्हां ते एक्शन लैण वास्ते भावें अफसर है भावें पॉलिटिशियन है भावें कोई भी है उन्हां दे खिलाफ एक बहुत वड्डा प्रोटेस्ट असी बठिंडे करन लगे हैं। सो मैं बेनती करदा आ प्रोटेस्ट बेनती करता मुख्यमंत्री नूं कि आ इमीजिएटली करन, नहीं तो प्रोटेस्ट होर वधणगे। पहला प्रोटेस्ट साडा 3 तरीक नूं इत्थे पंजाब दे इस नरमा जिहड़े किसानां दे हक विच उन्हां नूं कंपनसेशन देण वास्ते गरदौरी कराउण वास्ते ते जिन्हां ने दोषी है जिन्हां करके एडा वड्डा नुकसान होया उन्हां नूं अंदर करन वास्ते असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बदलता कैबिनेट मंत्री सारे बदलते हैं अफसर भी बदलते हैं की लगता है कि मैं वही कहना मुख्यमंत्री तो हैगा हुण नवां आया है हुण सारा काम छड्ड के आ सब तो इंपॉर्टेंट काम है। मैं मंत्रियों नूं बेनती करना हुण कांग्रेस के सारे लीडरां नूं अपनी कुर्सियां मगर ना जान पंजाब की किसानी नूं बचाउण ते सब तो वड्डा क्राइसिस पंजाब की किसानी नूं आया है। आप किसान दे नाल खड़ना पैना है उन्होंने। कई किसान ने अमरिंदर सिंह की कुर्सी खिसकी है जब से वह राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं नई शुरुआत करूंगा। आप कैसे देखते हैं क्या नई शुरुआत होने वाली है कैप्टन अमरिंदर सिंह?
4.5 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਆਮ ਲੇਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕਦੀ ਸੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਚੁਗਾਈ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ 150-200 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਡ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਕਲੀ ਸੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਸੁੱਕੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਫਿਊ ਪਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਯੂ نو ਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਅਗਲੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਗਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗਏ ਜੀ, ਬੜਲਾਡਾ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਠਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੋ 1971 ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟਿਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਡ ਇਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਲਸ ਲਾਈਆਂ, ਤਾਈਓ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਸ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਆਹ ਮਿਲਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਈਓ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਟਿਵ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੇਟ ਨਰਮੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਐਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਮਾ ਹੀ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ जाने हैं। बादल सर आई हैव अ क्वेश्चन जो आप आज में आपका विजिट रहा विलेजेस में सर, फार्मर्स हमेशा कहीं ना कहीं इंटरमाइलिंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रहा। आपको भी मालूम है कि 10,000 से ज़्यादा किसानों ने पंजाब में सुसाइड करा। यू आर द पॉलिटिकल मास्टर्स, आप लोग सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस सत्ता में रही, हर बार किसानों को सड़कों पे क्यों आना पड़ता है? आज अकाली दल अबाउट 5-6-7 दिनों से ये हंगामा हो रहा है सर कि गुलाबी सुंडी से क्रॉप खत्म हो गई, कांग्रेस से साइलेंट, अकाली दल आज 5वें-6ठे दिन जाके रोड्स के ऊपर आप लोग रोड पे आए लेकिन सरकार नहीं आई। Why the gap is in between the political masters and the layman? ऐसा क्यों है? Why हमारे political masters को दर्द क्यों नहीं होता हम लोग? See, ये इशू है अकाली दल की सरकार में। आपने देखा होगा कि जो भी प्रोटेस्ट करना चाहता था मुख्यमंत्री अपने आप उनको मिल लेता था। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸੁੰਡੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਤੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਟਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ, 3-5 ਵਾਰ ਬਚ ਗਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਅਗਲਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਅਕਰੋਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਕਰੋਸ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਿੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਰੈਂਡਮ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਸਾਈਡਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। सर एक मिनट सर, इसी के साथ एक चीज और आपसे पूछ रखता हूँ सर। सरकार कहती है किसान मरेगा उसको 3 लाख रुपए देंगे, 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। सर किसान मरे ही क्यों? उसका सरकार ये क्यों नहीं कहती कि भाई इसका 2 लाख का लोन उतार दो? आपसे भी क्वेश्चन है और आपके मार्फत सीएम पंजाब से भी यही क्वेश्चन है सर कि हम उसका लोन क्यों नहीं उतारते? उसके मरने का इंतजार सरकारें क्यों कर रही है साहब? ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। वो मरे तब आप सर हम तो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका हल ढूंढना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि इसका कैसे किसानी को वापस स्टेबल किया जाए। जो हमारी थिंकिंग चल रही है, हम अगली सरकार की हमने जो प्लानिंग कर रहे हैं
उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे वापस किसानी को अपने पैरों में खड़ा। एक हमने जो मैंने अभी बोला है ये फार्म एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ आज ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟਸ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸੀ ਜੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨॉन ਕਾਂਗਰਸ ਨॉन ਬੀਜੇਪੀ ਫਰੰਟ ਬਣਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੀਜਨ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰ